ਉਡਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। किसानों ने वड्डी तैयारी खिंच लई है। 26 जून नूं मोहाली तो चंडीगढ़ कूच करनगे किसानों के वड्डे काफले। टिकरी बॉर्डर ते जिंदा सड़न वाले बंदे नाल आखिरकार की होया सी अज किसानों ने दस्सिया है। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज दे बुलेटिन दे विच पहला कल दी लोक राय का नतीजा जान लैंदे हां। लोक राय सी कि हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान मोर्चे विच हिंसा अनैतिक कार्रवाइयां ते औरतां नाल छेड़छाड़ दीआं घटनावां वापर रहीआं ने। किसानां ने इस बयान की सख्त निखेधी करदिआं अंदोलन नूं बदनाम करन दा इल्जाम लाया। की तुसीं हरियाणा के मुख मंत्री के बयान नाल सहमत हो जां फिर किसानां के बयान नाल? तां साडे सिर्फ 28% दर्शकों ने मुख मंत्री खट्टर के बयान नाल सहमति प्रगटाई है, जबकि 72% दर्शकों ने किसानां दे नाल सहमति जताई है। आज दी लोक राय है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 सालों दे विच पंजाब अते सिखां दे लई बहुत कुछ कीता है। मंत्री जी दे इस बयान दे नाल की तुसीं सहमत हो? जे सहमत हो यस या हां दे विच उत्तर दिओ, जे सहमत नहीं हो नो या ना दे विच उत्तर दिओ। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच खबरां विस्तार दे नाल ते पहलां पंजाब दी गल करांगे। आज़ाद भारत के सब तो वड्डे खिडारियों के विचों एक मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार शाम नूं चंडीगढ़ के सैक्टर 25 स्थित शमशान घाट दे विच पूरे सरकारी सन्मानां नाल कीता गया। कोरोना खिलाफ महीने तक लड़न तो बाद देर रात उन्हां दी मौत हो गई सी, यानी कि 18 जून शुक्रवार की रात नूं 11:30 बजे उन्होंने हस्पताल दे विच आखिरी साह लए। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार नूं शाम 5 बजे के करीब किया गया। श्रद्धांजलि भेंट करन वालियां दी भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई सी। कुछ मिंटां दी देरी इस अंतिम संस्कार दे विच जरूर हुई। मिल्खा सिंह दे परिवार दे विच पुत्र गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ते 3 धीआं ने। 5 दिन पहला लंघे एतवार नूं मिल्खा सिंह दी पत्नी दी भी मौत हो गई सी। दोवें पति पत्नी महज 5 दिनां दे वक्फे दे विच इस दुनिया नूं अलविदा कह गए ने। भारतीय स्प्रिंटर मिल्खा सिंह के अंतिम संस्कार के मौके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पंजाब के राजपाल, पंजाब के खेड मंत्री सने होर भी कई शख्सियतां शमशान घाट दे विच मौजूद सन। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिल्खा सिंह की याद विच सूबा पद्धरी 1 दिना सोग का ऐलान किया ते शनिवार नूं सोग दे चलदिआं होइआं सारे सरकारी अदारे बंद रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल्खा सिंह के परिवार नाल दुख साझा करन लई उन्हां दे घर पहुंचे। कैप्टन ने कहा कि पंजाब ते भारत दे एक दौर का अंत हो गया। मुख मंत्री कैप्टन ने यह भी ऐलान किया कि खेड यूनीवर्सिटी पटियाला दे विच महान एथलीट मिल्खा सिंह के नाम ते चेयर स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि असीं मिल्खा सिंह चेयर नूं स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी पटियाला दे विच स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिल्खा सिंह के देहांत ते दुख का प्रगटावा किया। उन्होंने कहा कि देश ने मिल्खा सिंह के रूप च एक महान खिडारी नूं गुआ दिता है। बॉलीवुड विच फिल्मी पर्दे ते उन्हां दे किरदार नूं साकार करन वाले अदाकार फरहान अख्तर ने भी ट्विटर ते लिखिया है कि मिल्खा सिंह हमेशा जिउंदे रहणगे। भाग मिल्खा भाग दे विच इन्हां ने किरदार निभाया सी मिल्खा सिंह दा ते बाखूबी निभाया सी। फरहान ने एक तस्वीर साझी करके पोस्ट लिखी है कि मैनूं नहीं लगदा कि मिल्खा सिंह इस संसार दे विच नहीं रहे। सच यह है कि तुसीं हमेशा जिउंदे रहोगे। तुसीं एक सुपने दी नुमाइंदगी कीती जिहड़ा मेहनत ईमानदारी ते दृढ़ता दे नाल सच होया। कहंदे मेरा एक हिस्सा हाले भी ये मनण तो इनकारी है कि तुसी इस दुनिया विच नहीं रहे ते शायद वो जिद्दी पहलू है जो मैं तुहाडे तो लिया। जो जिद जदों कुछ मन विच धार लैंदी है तो बस उसका पिछा नहीं छड्डदी।
ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਡਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੀ। ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਕੋਚ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਣੇ 4 ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ, ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰੋਲਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਡਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੌੜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1932 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਨਮੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਸੀ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੋਗਣੀ ਪਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਖਾਤਰ ਫੌਜ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡਿਫ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮੈਲਕਮ ਸਪੈਂਸ ਨੂੰ 440 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਟੋਕੀਓ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਦੌੜਾਕ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਜੁੜਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਰ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾਗੀ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਿਕ ਮਿਲਖਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ 100 ਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਖਾ ਨੇ ਖਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਕ ਪਿਛੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਿਲਖਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਨੂੰ ਛੁਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਤੋਂ 10 ਗਜ਼ ਮੂਹਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖਾਲਿਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਕਟਰੀ ਲੈਪ ਲਾਇਆ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਗਮਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਬੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 2024 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ।
26 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। इस मौके जिहड़ी भारतीय किसान यूनियन एकता डकाउंदा ते होर जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्हां दे जिहड़े काफले ने वो हज़ारां दी गिणती विच चंडीगढ़ पहुंचणगे। सिंघू बॉर्डर तो खबर है जिथे संयुक्त किसान मोर्चे दे लीडरां ने सिंघू बॉर्डर दे आस-पास हरियाणे दे पिंडां दे लोकां नाल अते लोकल कमेटियां दे नाल बैठक कीती। इस बैठक तो बाद किसानां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान किसानां ने यह दस्सिया है कि आस पास के पिंडां दे जिहड़े लोग ने उन्हां नूं सिंघू बॉर्डर ते मोर्चे ते बैठे किसानां तो कोई भी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिहड़ा सरकार ये इल्जाम ला रही है खास करके हरियाणे की सरकार कि किसानां दे मोर्चियां दे विच अनैतिक कार्रवाइयां वध गईयां ने, औरतां नाल छेड़छाड़ वध गई है, ये बिल्कुल ही झूठ ने। उन्होंने मीटिंग दे विच जिहड़े होर फैसले होए ने उस बारे भी जानकारी दित्ती है कि हर पिंड दे विच वलंटीयर बनाए जाणगे, हर पिंड विच पंचायतां करके खेती कानूनां प्रति लोकां नूं जागरूक किया जाएगा। दूसरा किसान लीडरां ने कहा कि अंदोलन दौरान साडे कोलों जाणे अनजाणे जे कोई भुल होई है तां असीं उसदी माफ़ी मंगदे हां। तीसरा यह कहा कि सरकार दे वल्लों किसानां दे ही रूप च भेजे गए सरकार दे नुमाइंदियां नूं अंदोलन खराब करन दे लई भेजा गया। इसलिए असीं एक तालमेल कमेटी है जिहड़ी ओह बनाउण दा फैसला लिया तां जो अजिहे लोकां ते असीं निगरानी रख सकीए। सारे बॉर्डरां ते वॉलंटियरां नूं तैनात किया जाएगा। किसान लीडरां ने भी कहा कि 20-25 पिंडां वल्लों सोमवार नूं मोटरसाइकिल मार्च कढण दा ऐलान किया गया ते संयुक्त किसान मोर्चे दे हक विच नारे ला के मोर्चे नूं पूरा समर्थन दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि पिंड वासियों ने स्टेज तो संबोधन करने की मांग की सी। इसलिए 27 जून नूं पूरा दिन मोर्चे का मंच है जिहड़ा वो स्थानक पिंड वासियों नूं दिता जाएगा, यानी कि जिहड़े आस पास के जिहड़े पिंड वासी ने उन्हां नूं दिता जाएगा। सद्भावना मिशन के तहत 27 जून नूं सद्भावना दिवस मनाया जाएगा। 26 जून के एक्शन तो बाद उस दिन सारे लोकल लोग ने जिहड़े उही मंच सांभणगे। स्थानक लोकां नूं साडे करके जो परेशानियां होईयां ने उन्हां नूं असीं दूर करन दी कोशिश करांगे। कुछ दिन पहला टिकरी बॉर्डर तो खबर आई सी कि टिकरी बॉर्डर ते एक नौजवान नूं अग ला के साड़ दिता गया है। मोर्चे ने हुण इस ते अपना बयान जारी किया है कि जिउंदे सड़े नौजवान ने अपने आप नूं अग ला के खुदकुशी की है। उस नौजवान ने खुद ते तेल छिड़क के अग लाई ते साडे किसानां ने उस अग नूं बुझाया सी। यह कहना है किसान मोर्चे दे लीडरां दा। लीडरां ने कहा कि निरपक्ष जांच के लिए असीं एसपी नाल मुलाकात करांगे। किसान अंदोलन नूं सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ते ये बीजेपी दे काम है। कसरा पिंड दे मुकेश दी जिहड़ी हैगी आ अग विच सड़न नाल मौत हो गई सी। किसानां ने कहा कि इस मौत नूं बीजेपी अते प्रशासन ने किसान अंदोलन नूं बदनाम करन अते कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानां नूं इस केस विच फसाउण लई इस्तेमाल करन दी कोशिश कीती सी। घटना दे जाणे पछाणे तत्थ वीडियो क्लिपां दे नाल पुलिस अधिकारी नाल साझे कीते गए, जिथे पीड़ित नूं इह कहंदे सुणिया गया कि उसने अपने आप नूं अग लाई है, आप लाई है। प्रदर्शनकारियों ने ही उसकी जान बचाने की कोशिश की सी। टिकरी बॉर्डर तो कमेटी मैंबरां ने प्रशासन नूं बेनती की है कि केस विच गिरफ्तार किए गए निर्दोष लोकां नूं रिहा किया जाए। दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले दे विच दीप सिद्धू ते होरनां खिलाफ दायर सप्लीमेंटरी चार्जशीट का नोटिस लिया है। चीफ मैट्रोपोलीटन मैजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने सारे मुलजमां नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही 29 जून नूं तलब किया। इस दौरान मनिंदर सिंह ते खेमप्रीत सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए हैं जो न्यायिक हिरासत विच ने। किसान मोर्चे ने भी इस ते अपना प्रतिक्रम दिता है कि पहले दोष नूं जारी रखदिआं 26 जनवरी 2021 नूं लाल किले विच वापरीआं घटनावां लाल किले उत्ते कब्जा करन दी साजिश दा हिस्सा सी अते इस नूं अंदोलनकारी किसान रोस वाली थां बना के 3 खेती कानूनां दा विरोध कर रहे सी। कहंदे दिल्ली पुलिस ने 17 जून नूं एक पूरक चार्जशीट दायर की सी जिस दे विच इह कहा गया सी। कहंदे दिल्ली दी चीफ मैट्रोपोलीटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस पूरक चार्जशीट का नोटिस लिया, जबकि मोर्चा पहला ही स्पष्ट कर चुकिया कि लाल किले ते वापरीआं घटनावां स्पष्ट तौर ते खुद बीजेपी सरकार वल्लों किसानां दी लहर नूं बदनाम करन दी साजिश दा हिस्सा सन। मोर्चे नूं विश्वास है कि किसानां दे शांतमई लोकतंत्री विरोध प्रदर्शन के अधिकार नूं अदालत दे वल्लों मानता दी जाएगी ते असहमति नूं अपराधित करन दी साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। सो मोर्चे दे किसानां ने यह कहा है, मोर्चे दे लीडरां ने यह कहा है कि वो घटनावां
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਰੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 41 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 13 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਮਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 19 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਾਂ। 4 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਕਾਲਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ MP ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਅਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜੂਸ ਪਿਆ ਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2011 ਮੈਰਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 34, 42 ਅਤੇ 51, 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਚੀ ਮੈਰਿਟ ਰੱਖਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2011 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਿਣੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਅਸਲ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਲਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਭਿਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲਣ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀਕੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਮਵੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਅੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਭਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5 ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ 2023 올림픽ਸ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ 골ਡ, ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਸਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2023
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਸਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਲਗਭਗ 1/3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ 30 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਜਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੋਲਣ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਹਾਰ, ਜਾਂਚ, ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਇਲਾਜ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹਲੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਚਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ RKS ਭਦੌੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਡੁੰਡੀਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਡੁੰਡੀਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਰਾਇਟਰਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2022 ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 40 ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ 3 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 85% ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਜਦਕਿ 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 70% ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਏਮਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2/3 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 14 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਈਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਈਸੀ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਿਰ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਈਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ UN ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 35 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 119 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ UN ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੌਰਾਨ 3 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ 47 ਸਾਲਾ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਦਮਸਕਸ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਖਿੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਰਿਹਾ। ਵਾਈਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਕਿ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨ ਟੇਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 218% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਨ ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈਨ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।